کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ آج میں آپ کے سامنے درجہ ثانیہ میں چلنے والی علم فقہ کی کتاب نور الایضاح لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات اس کو بغور سماعت کریں گے۔ تو آئیے، ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، ہر فن کو شروع کرنے سے پہلے، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 10 باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جن کو مبادئ عشر کہا جاتا ہے۔ مبادئ، مبدا کی جمع، مبادئ عشر، بنیادی باتیں، ابتدائی باتیں، 10 بنیادی باتیں۔ تو آئیے، علم فقہ کے بھی مبادئ عشر ہیں، تو علم فقہ کے مبادئ عشر پر پہلے ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا مبدا جو ہے اسم الفن، یعنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے فن کا نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو فن آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جو علم آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس علم کا، اس فن کا نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ تو آئیے، ہم جو علم فقہ پڑھنے والے ہیں تو اس کا نام بھی کیا ہے؟ الفقہ۔ فقہ نام ہے۔ فقہ کا معنی آتا ہے لغوی اعتبار سے معرفت الشیء، کسی بھی چیز کی معرفت، کسی بھی چیز کا جاننا۔ فقہ کی 2 قسمیں ہیں، فقہ اکبر اور فقہ اصغر۔ فقہ اکبر جو ہوتا ہے وہ اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے، جس کو علم کلام بھی کہتے ہیں، اور فقہ اصغر جو ہوتا ہے وہ مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم فقہ اصغر پڑھنے جا رہے ہیں، تو جو ہم فن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ فقہ، علم فقہ۔ اب دوسرا مبدا جو ہے جس کو کتاب شروع کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ الحد، یعنی تعریف۔ جو فن آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جو علم پڑھنے جا رہے ہیں، اس فن کی، اس علم کی تعریف آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو ہم علم فقہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی علم فقہ نام ہے احکام شرعیہ اور عملیہ کا جاننا، وہ احکام شرعیہ اور عملیہ جو حاصل ہوتے ہیں ان کے ادلہ تفصیلیہ سے، یعنی ان احکام کا جاننا ہوتا ہے علم فقہ میں کہ جو احکام شرعی ہوتے ہیں، جو حاصل ہوتے ہیں ادلہ تفصیلیہ سے۔ ادلہ تفصیلیہ کو ادلہ اربع بھی کہہ سکتے ہیں، ادلہ اربع وہی 4 کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو یہ 4 ادلہ ہیں، ان 4 ادلوں سے جو مسئلے استنباط ہوتے ہیں، جو مسائل حاصل ہوتے ہیں، ان مسائل کا جاننا علم فقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہوئی علم فقہ کی تعریف۔ اب تیسرا مبدا جس کا جاننا ضروری ہوتا ہے علم فقہ کا، وہ کیا ہے؟ موضوع، کہ جو فن آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی جو ہم فن پڑھنے جا رہے ہیں، علم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں کس چیز کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ تو علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ افعال المکلفین، مکلفین کے افعال، یہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ مکلفین مطلب کہ جن پر شریعت لاگو ہوتی ہے، جن پر شریعت نافذ ہوتی ہے، ان کو مکلف کہتے ہیں، یعنی بندے، جو اللہ کے بندے ہیں، ان پر اللہ کی شریعت لاگو ہوتی ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکلفین۔ تو مکلفین کے افعال کے متعلق علم فقہ میں بحث ہوتی ہے۔ افعال المکلفین کیا ہے؟ علم فقہ کا موضوع ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ مبادئ عشر میں جو چوتھا مبدا ہے وہ کیا ہے؟ الثمر والفائدہ، یعنی جو فن آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس فن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں، علم فقہ کا جو فائدہ ہے پڑھنے کا، وہ فائدہ کیا ہے؟ اس کے علم فقہ کے 2 فائدے ہیں پڑھنے کے۔ پہلا کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ و اجتناب نواہیہ۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ علم فقہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
किस बात का हुक्म दिया है और किस बात से हमें रोका है। तो जो अल्लाह ने जिस बात का हुक्म दिया है उस पर आप क्या है अमल पैरा हो जाएंगे, और जिस बात से रोका है आप उस बात से इज्तिनाब करेंगे। तो ये इल्म फ़िक़्ह पढ़ने का फ़ायदा है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो दूसरा फ़ायदा जो इल्म फ़िक़्ह का है वो खुद ब खुद हासिल हो जाएगा, यानी सआदतुद दारैन, दोनों जहां की नेक बख्ती। ये हुआ इल्म फ़िक़्ह का फ़ायदा और उसका समरा। अब चलिए पाँचवा मबदा क्या है इल्म फ़िक़्ह का। पाँचवा मबदा जो होता है वो फ़जीलत होती है, इल्म की फ़जीलत। तो इल्म फ़िक़्ह की पढ़ने जा रहे हैं, उस फ़न की फ़जीलत क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इल्म फ़िक़्ह की फ़जीलत में तो आयत कुरानिया दलालत करते हैं और अहादीस नबविया भी शाहिद हैं कि इल्म फ़िक़्ह जो होता है वो अशरफुल उलूम, यानी तमाम उलूम में सबसे ज़्यादा अशरफ व आला होता है बादा इल्म तौहीद। इल्म तौहीद के बाद, इल्म तौहीद के बाद ही क्या है ये अशरफुल उलूम होता है। जैसा कि हदीस पाक में है, मजलिसु फ़िक़्हिन खैरुम मिन इबादति सित्तीन सना, यानी फ़िक़्ह की एक मजलिस वो बेहतर होती है 60 साल की इबादत से। कोई आदमी 60 साल की इबादत करे फ़िक़्ह को छोड़ करके, तो उस इबादत से बेहतर है कि एक मजलिस फ़िक़्ह की मुनाकिद कर ले। और हदीस पाक में आया है, यसीरुल फ़िक़्हि खैरुम मिन कसीरिल इबादा, यानी थोड़ा सा फ़िक़्ह बेहतर है ज़्यादा इबादत से। ये हुई इसकी इल्म की फ़जीलत। अब छठा मबदा जो है किताब को शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है, वो क्या है निस्बत। जो फ़न आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी निस्बत क्या है। तो फ़िक़्ह की निस्बत उलूम शरइया की तरफ है, यानी फ़िक़्ह को जो निस्बत है वो उलूम शरइया से है। जो शरई उलूम है उन्हीं में से एक फ़िक़्ह है। अब सातवां मबदा जो है वो है इस्तिमदाद, यानी फ़न को शुरू करने से पहले इस्तिमदाद भी मालूम होना चाहिए। इस्तिमदाद का मतलब है कि इस इल्म में किस किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, किस किस चीज़ से मदद लेनी पड़ती है। तो बता दूं आपको, इल्म फ़िक़्ह में जो मदद ली जाती है वो 4 चीज़ों से ली जाती है। कितनी चीज़ों से? इल्म फ़िक़्ह में 4 चीज़ों से मदद ली जाती है। पहली क्या है? किताब, यानी कलामुल्लाह। कलामुल्लाह से इस इल्म फ़िक़्ह में मदद ली जाती है। और दूसरी चीज़ जो है वो सुन्नत रसूल। क्या है? सुन्नत रसूल। और तीसरी चीज़ इजमा, और चौथी चीज़ है क़ियास। यानी सबसे पहले किताबुल्लाह से मसला हल किया जाता है, अगर उसमें हमको ना मिले तो हदीस नबविया को तलाश किया जाता है, उसमें भी ना मिले तो हमें इजमा की तरफ रुजू करना होता है। फिर अगर इजमा से भी वो मसला हल नहीं हो तो हम क़ियास की तरफ जाते हैं। ये हुआ इस्तिमदाद। अब हम 8वें मबदे की बात करें कि जिसको जानना ज़रूरी है, वो है फ़न का हुक्म, यानी जो फ़न आप पढ़ने जा रहे हैं उसका हुक्म भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अब फ़िक़्ह का हुक्म क्या है? फ़िक़्ह का हुक्म आपको बता दूं कि फ़िक़्ह के 3 हुक्म हैं। कितने हुक्म हैं? फ़िक़्ह के 3 हुक्म हैं। पहला हुक्म है फ़र्ज़ ऐन, दूसरा हुक्म है फ़र्ज़ किफ़ाया, और तीसरा हुक्म है मुस्तहब, नुदुब। यानी इल्म फ़िक़्ह को सीखना फ़र्ज़ भी है, फ़र्ज़ ऐन, और इल्म फ़िक़्ह को सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया भी है, और इल्म फ़िक़्ह को सीखना ये क्या है? नुदुब व मुस्तहब भी है। फ़र्ज़ किफ़ाया कब है? तो इल्म फ़िक़्ह को सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ ऐन कब है? इल्म फ़िक़्ह को सीखना फ़र्ज़ ऐन जब है कि जब हम पर कोई हुक्म शरई लागू हो जाता है। मसलन नमाज है, नमाज फ़र्ज़ है, अगर नमाज जिस शख्स पर फ़र्ज़ हो जाए तो उस शख्स को नमाज के ज़रूरी मसाइल याद करना फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरह हज जब तक फ़र्ज़ नहीं है, जब तक उसके मसाइल सीखना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जब हज फ़र्ज़ हो जाएगा तो उसके मसाइल भी सीखना ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरह ज़कात है, अगर जब तक तुम पर फ़र्ज़ नहीं है, जब तक ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन जब
آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس کے مسائل سیکھنا فرض عین ہو جائے گا۔ تو یہ ہے پہلا حکم۔ دوسرا حکم ہے فرض کفایہ، یعنی جو آپ پر احکام فرض نہیں ہوئے ہیں، احکام لاگو نہیں ہوئے ہیں، ان کے علاوہ اگر سیکھیں گے تو فرض کفایہ ہے، اگر چند نے بھی سیکھ لیا تو باقی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اب تیسرا حکم کیا ہے؟ تیسرا حکم ہے مستحب، یعنی زائد علی الفتویٰ، جو فتویٰ ہے اس پر فتویٰ کا مرتبہ ہے، اس مرتبے سے زائد علم سیکھنا وہ کیا ہے؟ ندب و مستحب ہے، وہ سیکھنا۔ اگر سیکھو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں سیکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہوا علم فقہ کا حکم۔ اب نواں جو مبدا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ نواں جو مبدا ہے وہ کیا ہے؟ مسائل، یعنی جو فن آپ سیکھنے جا رہے ہیں اس فن کے مسائل کیا ہیں۔ تو مسائل فن کے جو فقہ کے مسائل ہیں وہ مسائل کثیر ہیں، وہ جیسے کہ طہارت کے لیے، طہارت جو ہے نماز کے لیے شرط ہے، اور غسل وجہ چہرے کا دھونا یہ کیا ہے؟ وضو کے لیے فرض ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل کثیر ہیں فقہ کے۔ اور 10واں مبدا کی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ واضح، یعنی جو فن آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا واضح کون ہے، اس کو کس نے کریٹ کیا، کس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، کس نے اس فن کی ابتدا کی ہے۔ تو فقہ کے بارے میں ہم بتا دیں، فقہ کی ابتدا جو ہے مجتہدین نے کی ہے، جو صحابہ میں مجتہدین رہے ہیں، ان کے بعد تابعین میں مجتہدین رہے ہیں، تو ان مجتہدین نے اس کی ابتدا کی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور اس کے بعد میں جنہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے اس کو تدوین کیا ہے وہ بھی اس کے واضح کہلائے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں، وہ ائمہ اربعہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اور دوسرے مالک بن انس الاصبحی، اور تیسرے محمد بن ادریس الشافعی، اور چوتھے احمد بن حنبل۔ یہ 4 ائمہ اربعہ ہیں جنہوں نے اپنے اجتہاد سے علم فقہ کی تدوین کی۔ اب آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ زیر نظر کتاب نور الایضاح، جس کو تصنیف کیا ہے حسن بن عمار بن علی شرمبلالی، جو مصر کے قریب ایک شہر شرابلولہ میں جو پیدا ہوئے ہیں، شرابلولہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرمبلالی ان کو کہا جاتا ہے، خلاف قیاس یہ نسبت ہے۔ یہ حنفی المسلک تھے، انہوں نے یہ کتاب نور الایضاح شروع کی ہے۔ آئیے ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنہار ہے، عالمین کا رب ہے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اب آپ اپنی اپنی کتابوں میں دیکھیے، اور جس کے پاس جو کتاب نہیں ہے تو وہ اسکرین پر جو آ رہا ہے اس کو کیا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین، اور درود نازل ہو ان کی آل پر جو پاک ہیں، وصحابتہ، اور ان کے صحابہ پر، اجمعین، تمام پر۔ قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرمبلالی الحنفی۔ عبد فقیر یعنی عاجز بندہ، اپنی عاجزی کے لیے عبد فقیر اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ عبد فقیر کہتا ہے الی مولاہ الغنی، اپنے مولا غنی کی طرف متوجہ ہو کر کے، ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرمبلالی الحنفی کیا کہتے ہیں؟ انہ التمس منی بعض الاخلاء، کہ بعض اخلاء خلیل کی جمع، یعنی بعض احبا نے مجھ سے التماس کیا، گزارش کی،
आमलना अल्लाहु ताला व इय्याहुम बिलुत्फिल खफी, ये बीच में जुमला मोतरिज़ा दुआ के लिए बयान कर दिया। आमलना अल्लाहु कि अल्लाह ताला हमारे साथ मुआमला करे, व इय्याहुम और उनके साथ मुआमला करे, बिलुत्फिल खफी अपने उम्दा लुत्फ के साथ, है ना। तो ये बीच में दुआइया जुमला था। अन आमला क्या इल्तिमास किया बाज़ अखिल्ला ने, बाज़ अहिब्बा ने मुझसे, अन आमला मुक़द्दिमतन कि मैं काम करूँ, मैं ये अमल में लाऊँ, मुक़द्दिमतन फ़िल इबादात, इबादात में एक मुक़द्दमा, यानी इबादात से मुतालिक एक मुक़द्दमा तैयार करूँ, इस बात की गुजारिश मेरे अहिब्बा ने मुझसे की। तुक़र्रिबु अलल मुब्तदी मा तशत्तता मिनल मसाइली फ़िल मुतव्वलात, जो मुक्तदी को, मुक्तदी कहते हैं इब्तदाई तालीम हासिल करने वाला, मुक्तदी को करीब कर दे माँ उन चीज़ों से तशत्तता मिनल मसाइल फिल मुतव्वलात, जो मसाइल मुतव्वलात बड़े बड़ी किताबों में पाए जाते हैं। फस्तअनतु बिल्लाहि ताला, तो अल्लाह ताला की मैंने इस्तिआनत तलब करके, अजबतुहु तालिबन लिस्सवाब, उनकी इल्तिमास को, उनकी गुजारिश को कबूल किया, तालिबन लिस्सवाब, सवाब को तलब करते हुए। वला अज़कुरु इल्ला मा जज़मा बिसिहती अहलुत तरजीह, और मैं ज़िक्र नहीं करूँगा इस किताब में इल्ला मा जज़मा बिसिहती अहलुत तरजीह, मगर उन्हीं मसाइल को कि जिनके अहले तरजीह ने उनकी सेहत का यकीन कर लिया है। यानी इस किताब में सिर्फ वही मसाइल ज़िक्र करेंगे जो मसाइल कवी हैं और जो मसाइल क्या है अहले तरजीह के नज़दीक सही हैं, यानी जो मसाइल मुफ्तबी हैं उन मसाइल को यहाँ पर बयान किया जाएगा। मिन गैर इतनाब, बग़ैर किसी तवालत के, यानी इसमें लंबी बहस नहीं की जाएगी, मुख्तसर इख्तिसार के साथ बयान किया जाएगा। वसम्मैतुहु, तो जो मुक़द्दमा मैंने तैयार किया था वो वसम्मैतुहु, उसका नाम मैं रखता हूँ नूरुल ईज़ाह व नजातुल अरवाह, नूरुल ईज़ाह, नूरुल ईज़ाह और नजातुल अरवाह। नूरुल ईज़ाह, ईज़ाह का माना आता है रोशनी, वसाहत, नूर माने रोशनी, वसाहत की रोशनी, व नजातुल अरवाह और रूहों की नजात, यानी इसको पढ़ करके रूह नजात पाएंगी। इल्म फ़िक़्ह है, मसाइल पढ़ेंगे तो रूह नजात पाएंगी ही। वल्लाह अस्अलु अन यनफ़अ बिही इबादहु व युदीमु बिहिल इफ़ादा, वल्लाह अस्अलु, और अल्लाह से मैं सवाल करता हूँ। वल्लाह मंसूब पढ़ा जाएगा, मफ़ऊल बिही बन रहा है मुक़द्दम अस्अलु का। मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ अन यनफ़अ बिही इबादहु, कि वो अपने बंदे को फ़ायदा पहुँचाए, बिही इसके ज़रिए, व युदीमु बिहिल इफ़ादा, और इसके ज़रिए वो फ़ायदा हमेशा हमेशा पहुँचाए। ये हुआ खुतबा नूरुल ईज़ाह का। अब यहाँ से किताब तहारत शुरू हो रहा है, किताब तहारत को इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे